Welcome to Just News, talking straight with Sandeep. We have our esteemed guest, Mr. Prosenjit Mukherjee, Executive Director of India Bulls. Hello, sir. How are you? Hi Sandeep, Everything is good. and hi everybody. Miss Irene Datta, Very good evening Assistant to you all. Director of ICC, and Mr. Ranjit Singh Walia. I think I have said the correct name. The Right. Right, sir? Right. Yes. Why are you speaking like this? Energy चाहिए, Paji. Energy after 7. So let us go to the conversation. Today we are here for the COVID-19 discussions. First of all, I will go to Mr. Prosenjit Mukherjee. প্রসেনজিৎ দা আমার খুব কাছের একজন মানুষ, আমার দাদা কাম ফ্রেন্ড, যিনি সবসময় আমাকে গাইড করেন। উনি এখন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অফ ইন্ডিয়া বুলস। তো করোনার জন্য তোমাদের এখন একটা খুব বড় একটা প্রচলিত কথা আছে, আমরা সবাই করছি, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম। তো তোমরা সেটা কিভাবে করছো, ওয়ার্ক ফ্রম হোম? আর ওয়ার্ক ফ্রম হোমের অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি কি আছে? এটা আমি প্রসেনজিৎ মুখার্জির কাছে যাচ্ছি প্রশ্নটা। সো করোনার আগে আমাদের জানা ছিল না ওয়ার্ক ফ্রম হোম কনসেপ্টে, বিকজ আমাদের কোম্পানি যে প্রোডাক্ট লাইনে আছে মেনলি আমরা ফিজিক্যাল প্রেজেন্সে কাজ করেছি, বাট and we were transforming ourselves into the digital platform for last 2-3 years. ওইটা যে এমনি ভাবে ইউজেজ হতে পারে we got to know only after corona. So যত এই জিনিসটা যতদিন থাকবে বা বাড়বে তত লোকেরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিফট করে যাবে, আর যত লোকেরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে you are raising the point, I will just interrupt you here. You are raising the point that the corona's extension of lockdown will take more and more people into digital medium. So আমি তোকে বলছি কি হয়েছে। So আমরা যখন করোনার আগে ছিলাম, so through a digital medium, through an app, we used to distribute loans, ঠিক আছে? তা আমাদের physical presence আর online presence দুটোই ছিল। আমরা through online presence we used to do about lakh of customers hit per day, and we used to distribute about 20,000 loans a day. এবার করোনার জন্য এই মুহূর্তে আমরা লোন ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু কম করে রেখেছি, বিকজ we really don't know which way the economy will head, and we are very, so since we are into loan business, you have to be very protective about what exactly you're distributing, because you also have to give back the money back to the banks. করোনার পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে লোকেরা যেইভাবে আগে পেনিট্রেশন ছিল, আগে যদি 10টা ক্লায়েন্টকে হিট করা হতো, 3টে ক্লায়েন্ট অনলাইন করতো, 6টা ক্লায়েন্ট অফলাইন করতো, বিকজ ওদের ক্ষেত্রে অফলাইন প্রেজেন্সটা বেশি ম্যাটার করতো। দে ইউজ টু ফিজিক্যালি সাবমিট দ্য ডকুমেন্টস, দে ইউজ টু ফিজিক্যালি মিট দ্য এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড ফিজিক্যালি অ্যাপ্লাই ফর এ লোন। এখন যেটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, বলে না 21 দিন যদি একটা জিনিস প্র্যাকটিস করা হয় তাহলে ওটা habituated. Yes. Right? Yes. So first 1 days এর লকডাউনের অবজেক্টিভটাই সেটা ছিল, when Modi announced 21 days lockdown, that people become habituated, because he always knew beforehand that this lockdown is going to stay longer. ও যদি একবারই বলে দিত বা প্রথমবারই বলে দিত যে এটা 2 মাস বা 3 মাস হবে, লোকেরা সাইকোলজিক্যালি ডিপ্রেস হয়ে যেত, and they would not have accepted the lockdown. আচ্ছা, you tell me one thing, Mr. Mukherjee, what is the merit and demerit of this work from home? মানে সুবিধা অসুবিধা কি হচ্ছে? মানে সুবিধা তো কিছু হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করলে, আমি সেটা জানবো যে সুবিধা অসুবিধাটা কি হচ্ছে তোমার ওয়ার্ক ফ্রম হোম? In the financial sector কি আছে and সুবিধা কি হচ্ছে? সুবিধা হচ্ছে যে very tough question. I know সুবিধা এটাই হচ্ছে যে বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে কাজও করে দিতে পারছি, আর অসুবিধাটা এটাই হচ্ছে যে 70-80% businesses are down. আচ্ছা, I will go to Irene. Please understand every percentage drop in business. I am just continuing this point to Irene. I will just interrupt you and take her in the row. Irene, you just tell me one thing, what is the merits and demerits you think
are there in this we say na ki in this work from home? Achha, firstly, a very good evening to all my co-panelists. And just I wanted can to see all of you. Suddenly had anything with your network? Can you see us? Me and Yes, Prosenjit, I yes, can only see yes, Prosenjit absolutely. Mukherjee. I can see all three of you. I can see all three of you. Why can't I? That is I don't know. Mr. Walia, can you see me? I can. Now I can see you. It's going There on is a and off. network today. issue. I guess. আগে তুমি ছিলে Acha, I can see, but Okay, it's nah, okay. but You can carry. I can see. Now you can carry on. You can carry on. Yeah, I yeah. think you can Now carry on. you're here. Now you're here. Okay, okay. So basically, the merits I would say is that I think there is a video button. There is a video button. You just see ki video button ta off হয়ে যায়নি তো by chance? না না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তো নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি। সবাই আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। Must be some সবাইকে network issue. Some network issue. So you just continue. No issue. Yes. Please carry So on, the carry on. thing is that there are definitely there are merits and demerits to both work from home. One is that the merits I would discuss first. Merits is that of course you can spend like some family time and then work. That is one thing. Apart from that, you have a flexibility which you can according to your work you can just segregate your time and everything which you can do up to you. But I would say the demerits are more. Because the kind of work that I do and we do, it's very difficult because we are not accustomed and we are not used to working from home at all. Miss Especially- Irene, you can explain that in one line or two lines that what sort of works you are into, so that, All right. like Mr. Mukherjee Sure. said that their main is loan. They are having a problem in doing that loan sanctioning. So you Yes. can just explain it. Sure. So the thing is that I'm basically from the Chamber of Commerce, and what we generally do is that we are a catalyst between the stakeholders and the government. So whatever policies we make and whatever policy recommendations are there, we actually propose that to the government. That is, we are just as a catalyst. We are just the person who mediates and facilitates business. So that is our main job, and mostly we have a section of like members from industrialists, corporate members, and business members, and we have all kind of members in ICC. Plus, apart from that, Okay. so that kind of work cannot be done sitting at home because we don't belong to the IT, organization where everyone is very well equipped. But we are not exactly that well equipped. But we have since like Mr. Prashanjit was saying that once you have you have to understand the new way of life now. So you have to start getting accustomed to the new way of life, and also work is a part of it. And so we are getting accustomed to it. So we are doing a lot of things sitting at home too. But the major demerit is that there is a lot of disturbance. Your family members don't understand that you're working from home, so they keep on calling you and doing this and do some work and then you again can go back to your work. So these are I can interrupt you in between. Like I am working from home. I am doing these interviews, planning for shoots and wagara from home. My life has totally changed because in 24 hours I used to be at home for 4 to 5 hours. Now I am there for 24 hours. So life has changed for everybody. You are absolutely correct. So let me put it in a perspective. When you are Yes. working outside home, Yeah. like 24 hours, you had 24 people, more other people who were getting job and who were earning their livelihood. Now, since you Exactly. are working for 4-5 hours, number of people Correct. who are working or getting the possibility to work has also reduced from 24 to 4-5. Exactly. So You are absolutely correct. it has become a game of This is a 2018. very, very, very important point. We must highlight this point when it will go. We must highlight this point that this is a very important point which Mr. Mukherjee has said. I will go to another question right now to Mr. Walia because you are from leather industry. So I will ask you what will be the economic infrastructure and তোমার কি মনে হচ্ছে যে পরবর্তীকালে তুমি কিভাবে বিজনেস চালাবে? আজকে তুমি ধরো একটা ব্যবসাদার, তুমি আজকে একটা বড় চেইন অফ বিজনেস করছো ইন লেদার, মানে লেদার গুডস। I will starting from bags and বাগা belts, everything is available in Netherlands. So মানে এটা কিভাবে তুমি চালাবে and what is the prospect? তুমি তোমার স্টাফকে কিভাবে স্যালারি দিচ্ছ? এটা এক মাসের লকডাউন আর নেই,
it is extending. So mane what you feel ki what will happen next? প্রথম কথা, আমাদের যা ইন্ডাস্ট্রি আছে, ঠিক আছে, এটা আনঅর্গানাইজড ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে, আর এটাতে আমাদের ডিল করতে হয় আনস্কিল্ড লেবার থেকে। দে আর নট স্কিল্ড, নট স্কিল্ড, ভেরি মাচ স্কিল্ড। আনস্কিল্ড লেবারকে আমরা স্কিলিং করে ওটা ঠিক করি। কিন্তু আমাদের সত্যটা কি হলো, মার্চ মাসে মাইনে তো আমরা দিয়ে দিলাম, কিন্তু এখন এপ্রিল মাসে মাইনে ওরা আমাদের কাছে এত বছর দিয়ে কাজ করছে, তা আমরা তো ওদের রিগ্রেট করতে পারি না। We have decided to give them 80% of their salary. Only 20% will be cut. That for their bus and train expenses and all. So we are giving them 80% of their salary. So this is a huge loss for us. The business has totally come to a standstill. So we have no source of income. Huge stocks are lying in our godown, and the expenses are all on. Our rents are on. Our staff salaries are on. So I think the current scenario, Means which you are I'm saying seeing the ki TV. Mr. Walia, I will just interrupt you in mid. Ki you are saying ki what is the prospect you are seeing? Mane after, if the lockdown goes over, then it will suddenly the day after it your sale rate will not increase. So No. how will you combat that scenario? Because people want to know ki how will you combat that scenario? Because the main necessity of a people is having food first, not going and buying bags. Right. So Right. you will এখন have যা to current scenario, explain, and everybody wants to know ki how will you combat that scenario? That is the most important point. right, explain. right. এখন যা current scenario যা আছে, এটাতে এমনি আছে কি এখন লোকেরা নিজের পেটে ভাত আগে জোগাড় করবে, তারপর লোকেরা লাক্সারি আইটেমে যাবে। আর এখন আমাকে তো যা দেখতে পাচ্ছি, পুজোর আগে আমাদের কিছু হবে না, পুজোর আগে নর্মালাইজ হবে না। গভর্নমেন্ট যদি কিছু কিছু সেক্টরস যদি খুলেও দেয়, তা আপনার পিপল উইল নট কাম উইথ ফিয়ার, দে উইল মেনটেন ডিস্টেন্সিং এন্ড অল। সো ট্রেন বাসে কোনো পাবলিক হবে না, যা প্রাইভেট ভেহিকলস ওটাই চলবে। এটাতে কি হবে, আমাদের যত লাক্সারি আইটেম যারা ডিল করে, লাক্সারি আইটেম যারা ডিল করে, ওদের কিচ্ছু হবে না। their business will be standstill. I will ask you one question ki how will you combat? My question is ki তুমি কিভাবে নিজের স্টাফদেরকে তাহলে স্যালারি দেবে আর কিভাবে ভরণ পোষণ করবে? We have to pay from our savings. Nothing can be done. Or you have to leave them for on a God's sake, or you have to I have to pay them from my own pocket. So Sandeep, yes, Mr. Mukherjee, I'm going to Mr. Mukherjee. Please tell. So I'll tell you, India in the current situation, India will benefit the most. Now let me tell you why. Because দুটো points, important points. যবে থেকে একটা pandemic declare হয়েছে, number of cases in India is still comparatively much lower than rest of the world. If you compare, right? Point one. Point two, India has always been a savings-driven economy. In an expenditure-driven economy or in a debt-driven economy like the rest of the world, if they earn today 1 rupee, they will spend 1 rupee. They have got no savings. They have to do one bit of extra expenditure, they have to borrow money. Still, Indians, a part of the Indians, they are expenditure-driven, but a larger part of the section, they are still saving-driven. So, এটা যদি লকডাউনটা 6 মাস এক্সটেন্ড করে, স্টিল ইন্ডিয়া উইল সার্ভাইভ, বিকজ ইন্ডিয়ার লোকেদের কাছে এতটা সেভিং আছে দ্যাট দে ক্যান সার্ভাইভ ফর 6 মান্থস, হুইচ ইজ নট দ্য কেস ফর ওয়েস্টার্ন ইকোনমিজ। সো point I will raise a question. If you allow me, I will raise a question. Mr. Mukherjee, you are saying a very important point. Yes. India will survive if the lockdown extends for 6 months. No, I never said that. I said that even lockdown gets opened in phases, and India doesn't operate at full capacity, still will have money to survive for 6 months, which will not be the case for Western economies, which is why most of the Western economies are printing notes today. India has not come up with a financial package or an economic package because they are trying to assess the situation. They will definitely come up. The RBI will definitely print notes. Government will come up with a big stimulus package, and that will change the entire scenario. But that will take little time to come, because they are trying to underestimate the damage which has happened in the economy, and they are trying to
formulate a policy which is going to help a major vast section of the population. ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট মিস্টার মুখার্জি। আমি একটা পয়েন্ট এখানে আইনের কাছে যাব আর সবার কাছেই যাবো, এটা সবাই আনসার দিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি পার্টিকুলারলি একজনকে বলছি না। এই যে আমাদের বাঙালিদের যে বৃহত্তর দুর্গাপুজো, এভরিবডি সেজ কি দুর্গাপুজো এখন করার কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো দরকার নেই, কারণ কি আছে এখন আজকে থিম পুজো করার দরকার নেই, ঘট পুজো করে ছেড়ে দাও, এটা বাংলা কথা সবাই বলছে বাড়িতে বাড়িতে, যে কি দরকার আছে। কিন্তু আমাদের এই পুজোতে যে থিম পুজো করা হয় সেটা কিন্তু শুধুমাত্র এটা নয় যে পুজো করা, তার মধ্যে জীবিকা নির্ভর করে, মানে সেখানে মেনি পিপল আর এমপ্লয়েড এন্ড দে আর কামিং ফ্রম rural sector, not from urban sector. So how will they survive? That is my point. What will be your suggestion? এইটা ইনফ্যাক্ট এই জিনিসটা আমি এই 2-3 দিন আগে আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, অ্যান্ড এটা নিয়ে যে কথা পরবর্তীকালে উঠবে সেটা খুব স্বাভাবিক, যে দুর্গাপুজোতে খুব টাকা ওয়েস্ট করা হয়, এটা আগেও বলা হয়েছে, খুব টাকা ওয়েস্ট করা হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু না। আমাদের যেরকম ঢাকিরা আছে, I am not talking about only Durga Pujo. Let me just allow to finish. I am talking about all sorts of pujos where somebody is employed. If you go to Kumortuli te kono ঠাকুরের আজকে কোনো যারা শিল্পী আছে, they are বেকার, they are dying due to this lockdown because they don't have any money. আমি সেটাই বলছি। I will allow you to answer it, but let me just raise another question to everybody as a human being. Now Prosenjit Mukherjee, just let me ask a question to everybody. It is from my heart, from the core of my heart. I have seen a person standing beside my flat, okay, yesterday night. This is a very recent thing which has happened. I was seeing that the person was roaming from one place to another without any clue. I was just thinking why he was behaving like that. So I went down and asked that what has happened. He said ki ami to karo kaছ থেকে ভাত চাইতে পারছি না, তো আমি ভাবছি যদি কোনো জায়গায় কোনো নোংরাতে কোনো ভাত বা কোনো খাবার পড়ে থাকে, আমি তখন I didn't know কি আমি কি করব, কারণ আমার পাশে তখন দোকান খোলা নেই। তখন আমি কি করলাম, আমার বাড়ি থেকে কিছু চাল নিয়ে ওকে দিলাম, সেটা আলাদা ব্যাপার, আমি দিয়েছি আমার মতো করে, সেটা অন্য ব্যাপার। I don't want any kind of publicity. I have done many social works. I don't want any kind of publicity here. It is not a publicity stunt. But আজকে এই যারা লোকগুলো যারা কিছু বলতে পারছে না, অথচ তারা তো আজকে কি লাইনে দাঁড়াতে পারছে না যে রেশনের জন্য, আর তারা খেতেও পাচ্ছে না, what will they do? How will they survive? It is same for the Kumortuli and everybody who all can answer. So let me answer on this, right? Now, দুটো জিনিস. First, we all know that necessity is the mother of all invention, right? You agree or you don't agree? Correct. We agree. Second, the word crisis in Chinese is made up of two subwords. One is danger, the other one is opportunity. Correct. প্রত্যেকটা ক্রাইসিস, সাপোজ করে আমি আজকে পার্ক সার্কাসে পাঁচ মাথার মোড়ে গেলাম, আমার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে জ্যামে, ট্রাফিকে, আই এম ইন এ কাইন্ড অফ ট্রাবল, রাইট? বাট ওইখানে যেই লোকটা আমাকে বেলুন বিক্রি করছে বা ফল বিক্রি করছে, তার জন্য এটা অপরচুনিটি। সিমিলারলি আজকে তুই যেরকম কুমারটুলির লোকেদের প্রবলেম বলছিস, ওরা কি করে, বড় বড় মূর্তি বানায়, পান্ডালে বিক্রি করে, রাইট? As a Bengali, if you come up with an innovation, or as a people of Bengal, if you come up with an innovation, that প্রত্যেকটা বাড়িতে ছোট ছোট দুর্গাপূজা সেলিব্রেশন হবে, ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। ওরা একটা বড় না বানিয়ে 10টা বানাবে, 10টা বাড়িতে বিক্রি করবে, আমরা 10টা বাড়িতে নিজে বাড়িতে সেলিব্রেট করব। You have done, you have raised an excellent point. I should make this point highlighted. He must highlight this point because সবাই যদি বাড়িতে নিজের মতো করে ছোট করে পুজোটা করে, তাহলে আজকে সবাই সার্ভাইভ করবে। বাট দেয়ার ইজ another point, another question to each and everybody. It is not to Prosenjit Mukherjee, it's to Irene and it's to Mr. Walia also. কি তাহলে এই যে থিমের পুজোর সঙ্গে তো বহু মানুষের জীবিকা নির্ভর করে, what will they do? Anybody can answer, you all can answer, no issues. I am not telling you. যেরকম কুমারটুলির উপর আমি বললাম একটা ইনোভেশন, সেমনি প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে কিন্তু ইনোভেশন হয়ে আমরা একটা আইডিয়া বার করতে পারি যাতে লোকেদের জীবিকাটা চলে যায়। So a think tank has to sit together. 10% survive. How will, but তোমার বাড়িতে তো তুমি বাঁশ দিয়ে তো তুমি কোনো কিছু করতে পারবে না, তো বাঁশের লোকটা মরে যাবে, যে লাইটের লোকটা সে মারা যাবে, আর যারা থিমের যারা মেইন যারা আর্টিস্ট, how will they survive?
একটা জিনিস Yeah, বলছি yeah, তোকে, please, Irene, একটা জিনিস tell me. বলছি, আজকে মাহিন্দ্রা হ্যাঁ। মাহিন্দ্রা গাড়ি যেখানে তৈরি হয় সেখানে কি তৈরি হচ্ছে? স্যানিটাইজার, মাস্ক, যেটা হসপিটালে ওয়ালিয়া জি হসপিটালে ভেন্টিলেটর তৈরি হচ্ছে, রাইট? Yeah. যেই ফ্যাক্টরিতে গাড়ি তৈরি হতো, আজকে সেই ফ্যাক্টরিতে হসপিটালের ভেন্টিলেটর তৈরি হচ্ছে। ইনোভেশন, রাইট? বিকজ গাড়ি তৈরি হতে পারে না, সো মেনি পিপল উইল বিকাম আনএমপ্লয়েড। আজকে যদি সবাই ডিসাইড করে যে আমি বাড়িতে পুজো করব, কুমারটুলির লোকেরা কেন, যদি অর্ধেক কলকাতাও ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে সাপ্লাই দিতে পারবে না। তো যারা হয়তো লাইট তৈরি করছে, ফর দ্য টাইম বিং মূর্তি তৈরি করবে বা কিছু একটা করবে, এক্সপার্টাইজ নেই, বাট 5 মাস এনাফ সময় আছে, দেখেন saying কি তারা নিজেদের মতো নিজেদের প্রফেশনটাকে চেঞ্জ করে সে লাইট না বানাক, সে অন্য কিছু বানালো। প্লিজ Irene, I will come to you, Mr. Mukherjee. Irene wants to say something. Irene, please say. You are raising your hand for a long time. Please say. আচ্ছা, একটা আমি যেটা আমার মনে হয়, which is this is actually very innovative idea যেটা উনি বলেছেন। Having said that, এখন যেরকম লোকের মানসিকতা বা এখন যেরকম অবস্থা, আমার মনে হয় এই 5 মাস বা 4 মাস সময় is very কম time to think about মানে innovating and making your livelihood. I think in a way you have to also, if the government also supports a bit, which they are doing, they are a lot of it, সেখানে যদি আমার মনে হয় একটা ব্যাকআপ ওদেরকে দিয়ে দেওয়া অলরেডি, সো দ্যাট দে আর কমফোর্টেবল ইন, মানে ইভেন ইফ দে হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট অ্যান আইডিয়া, দে হ্যাভ টু বি কমফোর্টেবল উইথ দেম, যে আমি যদি খেতে পাই তাহলে আমি ইনোভেশন নিয়ে ভাবতে পারবো, আমি যদি খেতেই না পাই আমি প্রথমে আমি কি করে আমার পেট চালাবো, ওটা ফার্স্ট যেটা মাথার মধ্যে আসবে। তো আমার মনে হয় যদি এটা ব্যাকআপ ওদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে আইডিয়াটা প্রেজেন্ট করা হয় যে ঠিক আছে সবাই যদি নিজেদের ঘরে ঘরে পুজো করে, তাহলে খুব ভালো হয়, তাহলে ওদের একটা ইনকাম আসছে। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, এটা আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি রেজ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে দুর্গাপুজোটা একটা ভীষণ মানে একটা ইমোশন যুক্ত একটা জায়গা। তো সবাই এক্সপেক্ট করে, যতই খারাপ সময় আছে সবাই এক্সপেক্ট করে একটা আলো দেখবো, ঠাকুর দেখতে যাবো অ্যান্ড অল দ্যাট। তো সেইটা এবার হবে না, সেটা অনেকেই হয়তো মোটামুটি জেনে নিয়েছে। পকেটে টাকা থাকুক চাই না থাকুক, বাঙালির কাছে ইম্পর্টেন্ট দুর্গাপুজো একটা হবে, পাড়ার অন্তত গলিতে একটা কিছু হবে, এটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট। আমি এর সাথে একদম সহমত। মানে পরিস্থিতির জন্য আই উইল গো উইথ প্রসেনজিৎ দাস পয়েন্ট, কি আমাদের বাড়িতে করতে হবে যদি না মানে এরকম অবস্থা হয়। হ্যাঁ, you are absolutely correct, Irene. You have said the correct thing. Now please continue, Mr. Mukherjee. You are saying something. না, আমি বলছি যে ছোট আমি বলছি না যে এইটাই সলিউশন, দেয়ার কুড বি মেনি মোর সলিউশনস। যখন থিঙ্ক ট্যাঙ্করা বসে আলোচনা করবে, গবেষণা করবে এটার বিষয়ে, কিছু না কিছু আইডিয়া বেরিয়ে আসবে। কারণ যদি আইডিয়ার উপর কাজ না করতে পারি, নতুন ইনোভেশনের উপর কাজ না করতে পারি, তাহলে কিন্তু দুনিয়া এগোবে না। আর আমরা রীতিমতো আস্তে আস্তে ডিপ্রেশনের দিকে, যা গ্রেট ডিপ্রেশন 1929 এ যেদিকে ছিল, I will come to that point afterwards. একটা পয়েন্ট, question. ওয়ালিয়া জি, আমার তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। আমি এমপ্লয়মেন্টের উপরে কিছু বলতে চাই। Yeah, please, I will go. যেমনি আমাদের যা লেবার আছে যারা ব্যাগস তৈরি করে, দে আর অল ম্যাক্সিমাম ফ্রম বিহার সাইড, ইউপি, ফ্রম দ্যাট সাইড দে আর কামিং, ওকে, অর ইন্টিরিয়ার বেঙ্গল। তো এখন যা সিনারিও আছে, আমি ওদের সবাইকে বলে দিয়েছি 6 months নো ওয়ার্ক, তোমরা নিয়ে দেশে চলে যাও। দে আর কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার, দে আর নট মাই ডাইরেক্ট এমপ্লয়। তো এখন ওদের যা জীবিকা আছে, এখন পর্যন্ত ওরা এখানে লকডাউনে ফেসে আছে, ওরা যেতে পারছে না। তো যখন ওরা চলে যাবে ওখানে, তো ওখানে গিয়ে ওরা যেমনি আপনি বললেন কি অল্টারনেটিভ কোনো কাজ করার জন্য, তো এখন তো ব্যাগ বানাতে পারবে না। তো এখন ও যদি এগ্রিকালচারের উপরে চলে যায়, ওখানে এগ্রিকালচারকে, ওখানে এত তো ল্যান্ড পড়ে আছে যা আনকাল্টিভেট পড়ে আছে, যা কেউ ইউজ করে না। তা আমাকে মনে হচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টর উইল গ্রো, I think, right. এরা যখন ওয়ার্কার this is a very important point. এক বছর কিছু হবে না। তা ওরা যদি দেশে চলে যায়, আর যারা দেশে আছে, যারা বাইরে ওখানে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স, they are returning to their hometowns, so they will do something. I think they will convert themselves to fields. They will go to the fields and they will work there. So I think the agriculture sector will grow a bit. It will grow 25% or 30%. Good solution, Mr. Walia. You have given an excellent solution. I will ask one. If they are not taking, so they will
go to the fields and they will work. Excellent thing. I will ask a question to three of you. Walia ji, you are from the industry where cash business is maximum, and Prosenjit da is from the industry where it's maximum online, and Irene is everything is digitized. Yeah, everything is digitalized. For Irene also it is digitalized, but for Walia ji it is cash oriented business. So nothing. You have cash oriented business. We can't sell in online also. Online is also closed. There is no delivery. All deliveries are stopped. So if we will divert ourselves to online also, then it will not work. So people don't have money to spend in luxury items. So it will take a long time for us to survive. The huge loss for আমার একটা প্রশ্ন তিনজনের জন্যই, এটা আমি কারেন্ট সিনারিও থেকে প্রশ্নটা, আমাদের সবার মনে হচ্ছে যে people will first eat, then survive, then they will think of luxurious things, suppose bags, items, watching cinemas, wearing jewelries and bagara bagara, whatever. কিন্তু যে দেশে মোমবাতি জ্বালাবার বলাতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মোমবাতি জ্বালিয়ে সবাই এক হওয়ার কথা, সবাইকে করোনার এগেইনস্টে লড়ার কথা বলেছেন, সেখানে আমি দেখেছিলাম মশাল নিয়ে কিছু মানুষ বেরিয়ে পড়েছে রাস্তার মধ্যে এক্সাইটেড হয়ে, তারা বেরিয়ে র্যালি করেছে। এটা কিন্তু সেদিন যে ঘটনাটা ঘটেছিল এটা কিন্তু সত্যি একটা দৃষ্টান্ত, মানে ইতিহাসে এটা দেখার মতো দৃষ্টান্ত যে সেদিন আমার বাড়ি কেন সবার বাড়িতেই আশেপাশে দিওয়ালি হয়ে গেছিল। ওই সময়টাতে মনে হচ্ছিল আমি একটা কালী পুজোর নাইটে আছি। Let me finish. আমি বলতে চাইছি যে এই যে প্রেডিকশনটা আমরা করছি যে লাক্সারিয়াস আইটেমের উপরে মানুষের যাবে না নজরটা, এটা কি ঠিক? বিকজ যে দেশে এরকম ভাবে মানুষ এক্সাইটেড হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন অ্যাট এনি মোমেন্ট, কারণ তারা এতদিন ধরে বাড়িতে আছে। কারণ আমার সঙ্গে কালকে একজন ইন্টারভিউতে বসেছিলেন, হি ইজ ফ্রম আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, হি সেড কি আমরা সবাই বলছি যে সিনেমা লোকেরা দেখবে না, সিনেমা আর কিছু করবে না, বাট এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বা যেগুলো পরবর্তীকালে আসছে, মানে আফটার নিড, মানে মানুষ খাওয়ার পরে তো সবকিছু ভাবে, তো সেইটাতে যখন মানুষ আসছে, তো যে দেশে এরকম ভাবে মানুষ এক্সাইটেড হয়ে থাকে, লোকেরা বেরিয়ে পড়ছে, এরকম একটা কাজ করছে, তো সেই দেশে তাদের মনে হয় যে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, দে আর জাস্ট প্রেডিক্টিং। হোয়াট ইজ ইউর ভিউ পয়েন্ট? মানে আমি সবারই বলছি যে সবার কি ভিউ পয়েন্ট? আমি মুখার্জি, মিস আইরিন, আইরিন প্লিজ টেল আস হোয়াট ইজ ইউর ভিউ পয়েন্ট, ওয়ান বাই ওয়ান। মানে আমি আমার যেটা বন্ধুরা আছে, দে আর বেসিক্যালি ওরা কিন্তু প্রচন্ড ঘুরতে বেড়াতে ভালোবাসে, বাইরে খেতে ভালোবাসে, সিনেমা দেখতে ভালোবাসে, সবকিছু। এখন গোয়িং বাই হোয়াট দে টেল মি, মানে যা ফিডব্যাক আছে, এত রকম ডিসকাশন হয়েছে কোভিড-19 নিয়ে, পোস্ট এফেক্ট, প্রি এফেক্ট যা হচ্ছে আর কি, সেটার উপরে বেস করে যেটা আমার মনে হয় ইনিশিয়ালি লকডাউন তুলে দেওয়ার পরে, বা যখন ইনফ্যাক্ট লকডাউন তুলে দিলেও আমরা নর্মালি কেউ থাকতে পারবো না, মানে আমরা যথেষ্ট সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, অনেক রেস্ট্রিকশন এসে যাবে, থাকার মধ্যে, চলার মধ্যে, কাজের মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে রেস্ট্রিকশন থাকবে, আর সেটা অনেক দিন চলবে। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, যদি রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফেজ বা পাবস বা ধরুন সিনেমা হল যদি খোলা হয়, তাহলে আই এম প্রিটি শিওর দে উইল বি ক্রাউড, দে উইল বি লেসার ক্রাউড, দে উইল বি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং again in those areas, but there will be much lesser crowd, but people will go because they also, মানে এখন যেটা মানসিকতা জানাচ্ছে যে অনেকে পারছে না নিতে, আর এটা কন্টিনিউ করবে, লকডাউনটা অনেকে নিতে পারছে না, অনেকে বলছে আমার একটা ব্রেক দরকার, আমি এটা যদি ক্যাফেতে গিয়ে চুপচাপ একা বসেও থাকি আমার ভালো লাগবে। আমি এই পয়েন্টেই মিস্টার মুখার্জির কাছে যাব। অনেক প্রশ্ন আমার কাছে এসছে যে আমরা কিভাবে একাকিত্ব কাটাবো, মানে একাকিত্ব মানে কিন্তু এটা নয় যে সে একা ফিল করছে, তার সে ডিপ্রেসড হয়ে গেছে, মানুষ আজকে ডিপ্রেশনে ভুগছে, যেটা আইরিন বলছিল। আমাকে কালকে একজন বলছে সে বিছানার নাকি এপার ওপার করছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না যে কি করবে, মানে উইচ ইজ আ ভেরি রং স্টেটমেন্ট ইন দিস প্ল্যাটফর্ম, বাট সে আমাকে এইভাবেই বলছে। আমার মনে হচ্ছে সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে তার মাথা। সে বলছে আমার কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, আমার মাথা কাজ করছে না, আমি বুঝতে পারছি না আমি জীবনে কি করব। তো মানে এই যে ডিপ্রেশনটা মানুষ কিভাবে ওভারকাম করবে? আজকে একটা ক্লাস, আমি এই প্রশ্নটা কমপ্লিট করছি, তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করে রাখছি সবার জন্য, বিকজ এটা দুটো আনসারই কানেক্টেড হবে একসাথে। সেটা হচ্ছে যে একটা ক্লাস অফ পিপল, যেটা লোয়ার মিডল ক্লাস পিপল, তারা আজকে কিন্তু রেশনে যেতে পারছে না, ফর বিকজ দে আর নট বিপিএল, দে আর নট আন্ডার বিপিএল লেভেল, রাইট? আর তাদেরকে ইএমআই, তাদেরকে লোন সবকিছু দিতে হচ্ছে। তার মানে এই লোয়ার মিডল ক্লাস যারা আছে, আজকে কোভিড-19 এর লকডাউন কেউ জানে না যে কতদিন চলবে। তো
তো তারা কিভাবে সার্ভাইভ করবে? দিস ইজ মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, মানে 2 কোয়েশ্চেনস টু এভরিওয়ান, প্লিজ আনসার অ্যাকর্ডিংলি। কে মানে আমি বলবো মুখার্জি দা আগে বলো প্লিজ, প্রসেনজিৎ দা তুমি আগে। আমার দুটো পার্সপেক্টিভ আছে পুরো ব্যাপারটাতে, একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার পার্সপেক্টিভ, একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পার্সপেক্টিভ। না ইন্ডিয়া 132 কোটি লোক, ঠিক আছে? বাইরের দেশের লোক অনেক কম অ্যাজ কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া, এক্সেপ্ট চায়না। আমাদের দেশে সব থেকে বেশি লোক পভার্টি লাইনের নিচে, সব থেকে বেশি লোক যারা ডেলি ওয়েজ আর্নার্স। Still, the kind of discipline and the kind of resilience Indians have shown, the entire world is surprised. আমরা যেটা টিভিতে দেখেছি, লোকেরা বেরিয়েছে, লোকেরা ঘুরেছে, লোকেরা আলো জ্বালিয়েছে, লোকেরা জ্বালিয়েছে, লোকেরা কিন্তু নিজের নিজের ছাদে আলো জ্বালিয়েছে। খুব কম লোকেরা আছে যারা ভিড় করে আলো জ্বালিয়েছে বা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। যদি আমি ধরে নিই 1 কোটি লোক জ্বালিয়েছে বাইরে গিয়ে একত্রিত হয়ে, percentage wise it is much lesser as compared to the rest of the world. If you consider example of US or Europe, people are saying that they are not going to follow lockdown anymore. Yes. Right? So the problem is not with us, the problem is with the world. India আজকে lockdown এর পরে we are below 24,000 or below 25,000 only because of the fact that Indians are still very disciplined and Indians are still very resilient. এটা লোকেরা কোনদিন এক্সপেক্ট করেনি। outside world তো এক্সপেক্ট করে যে ইন্ডিয়ানস এমনি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আরে আর তো লোকের পেটে খিদে আছে, কিন্তু ওরা ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করেছে। সেকেন্ড, আমরা প্রবলেমটাকে ফোকাস করছি। লেট আস অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড টুডে ইজ ফোকাসিং অন অনলি ওয়ান থিং, which is trying to find out the antivirus. Yes, আমরা ওইটাকে অমিট কেন করে দিচ্ছি যে হয় পুরো ওয়ার্ল্ড মিলে যে চাঁদে পৌঁছে যাচ্ছে, মার্সে পৌঁছে যাচ্ছে, একটা ভাইরাসের সলিউশন 6 মাসে বার করতে পারবে না। তা আমরা এতটা বেশি নেগেটিভ হয়ে গেলে পর কি হবে? আমি বলছি ওইটা দুটো রিজন আছে। ফার্স্ট হচ্ছে মেন্টালি ডিপ্রেসড হয়ে যাবো। সো লেট আস নট থিংক, লেট আস টেক এভরি মান্থ অ্যাজ এ মান্থ and then we make a plan for the other month. Mentally depressed হয়ে যাবো if we start thinking too much about the future. Second, যারা কোভিড পেশেন্ট, let us not ওদেরকে সোসাইটি থেকে বার না করে দেওয়া হয়। সোসাইটি মানে আমি বলছি না যে আমরা যত এই পয়েন্টটাতে আমি একটু বলতে চাইছি, তুমি কন্টিনিউ করো। আমি এই পয়েন্টটাতে একটু হাইলাইট করতে চাইছি একটা ঘটনা। রিসেন্টলি একজন কোভিড পেশেন্টকে পাওয়া গেছে একটা জায়গায়, আমি এলাকার নাম বলবো না, সেখানে তাদের সঙ্গে যাচ্ছে তাই বিহেভ করা হয়েছে। মানে তাদের কোভিড কিন্তু হয়নি, মানে আই এম সেইং দ্য রং থিং, কোভিড তাদের হয়নি, তাদেরকে সাসপেক্ট করা হয়েছে যে জ্বর হয়েছে, মানে তো কোভিড লোকের এখন সাসপেক্ট করছে, তো তারা সাসপেক্টেড। তো তাদেরকে ধরে বাইরে বের করে মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা বিহেভ করেছে আড়ার পাড়ার লোকজন। তো সেটা নিয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট হয়েছিল, আমি খেয়াল করেছিলাম। তো মানুষ কি আজকে নিজেদের হিউম্যানিটিটা লুজ করছে তুমি বলতে চাইছো, বা আমরা ভাবছি? এক্স্যাক্টলি, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে প্রায় মেসেজ আসছে যে এই সোসাইটিতে একটা কোভিড পেশেন্ট পাওয়া গেছে, ওই সোসাইটির লোকেদেরকে ব্লক করে দাও। আমি আমার সোসাইটির বোর্ড মেম্বার, আমি একটাই ইনফরমেশন দিয়েছি লোকেদেরকে, যদি কেউ কোভিডে আক্রান্ত হয় তার ফ্যামিলি মেম্বারকে সেগ্রিগেট করা হবে না। দে উইল বি প্রবাবলি কোয়ারেন্টাইন, but no further steps will be taken on them, because more you do so, লোকেরা লুকোবে, আর যেই মুহূর্তে লোকেরা লুকোবে এটা কমিউনিটি স্প্রেড হবে। So we have to make every mind comfortable that everybody who is with them, ওরা কিন্তু সোসাইটির বাইরে না, they are a part of the society. It is somebody else's mistake that they are probably having the virus. It's an excellent thought. Everybody should follow this. Any kind of opinion in this topic, Mr. Wali or Miss Irene, you can just say on this. তোমরা কিছু বলতে পারো এটার উপরে? মিস্টার ওয়ালিও বলুন, সবাই ভালো করে গেছে। আমি তো বলেছিলেন উনি। না, উনি তো বললেনই। তোমাদের যদি কোনো ভিউ থাকে বা মানে হয় না যে মানে কি, আই থিংক মোরালেস আমি ডেফিনেটলি অবশ্যই এগ্রি করি। কেন কি যেটা হয়েছে যে প্রথম কথা প্রচুর ইনফরমেশন আসছে হোয়াটসঅ্যাপে,
নানান রকমের জিনিস আমরা শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি টিভিতে। এই যে ডাক্তারদের সঙ্গে বা নার্সদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার, দুর্ব্যবহার করা, অনেককে খুব খারাপ ভাবে মানে ব্যবহার করা, পুলিশদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার, সেটাও শুনছি, করছে। এই জিনিসগুলো করে তো কোনো লাভ নেই, এটাতে সোসাইটি একটু আগে বাড়বে না। আমাদের সত্যি কথা বলি, যেটা আমরা দেখেছি মানে দেখার মতো, সেটা হচ্ছে ইউএসএ থেকে we are dealing with the situation in a much better way. There is no comparison. And USA is supposed to be মানে the first world country. সেখানে আমরা একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি হয়ে যা করেছি, যেভাবে আমরা 1.3 বিলিয়ন লোককে হ্যান্ডেল করে, যেভাবে আমরা জিনিসটাকে যতটা পেরেছি করেছি, সেটা আরো বেটার হবে যদি আরো কিছু লোকে একটু এমপ্যাথাইজ করে, লোকের সঙ্গে একটু কম্প্যাশনেট হয়। কম্প্যাশনেট না হলে এই জিনিসটা we cannot continue with this. It will be very difficult. Absolutely right. Absolutely. আমি একটা পয়েন্ট হাইলাইট করব, সিএসআর অ্যাক্টিভিটি। সিএসআর অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে সবাই জানে এখানে, আমি আশা করছি, বিকজ জানতেই হবে, বিকজ আপনারা যে সেগমেন্টে আছেন সেখানে সিএসআর অ্যাক্টিভিটিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সিএসআর অ্যাক্টিভিটিস কি বন্ধ হয়ে যাবে কোভিড-19 জন্য? আর লোকেরা কি স্পন্সর পাবে না? আমি এই প্রশ্নটা প্রথমে প্রসেনজিৎদার কাছে আসছি উত্তরের জন্য। প্রসেনজিৎদা, তোমার কি মনে হয়? কোনো কিছুই বন্ধ হবে না। ইট ইজ জাস্ট এ টেম্পোরারি ফেনোমেনা। Just wait for 2-3 months and everything will come back on track. Let us only think positivity about it. Please understand the entire world is যতগুলো developed nation, power countries, developing nations, সবারই সায়েন্টিস্ট একটা জিনিসের উপরে রিসার্চ করছে আজকের দিনে, সেটা হচ্ছে কোভিড এর অ্যান্টিভাইরাস। And we are very hopeful that something great will come as a news to everybody very soon. It is a process, it doesn't happen overnight. It's a process of few months. কারণ human testing এর জন্য একটু সময় লাগে, but I'm very sure that when all the scientists are working towards a common goal, we'll arrive at that goal. আচ্ছা, অ্যান্টিভাইরাস যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কি সেকেন্ডের মধ্যে এটা সলিউশন হয়ে যাবে? বহু লোক না, সেকেন্ডের মধ্যে সলিউশন হবে না, বিকজ 700 কোটি লোক পুরো ওয়ার্ল্ডে, 700 কোটি লোকের কাছে ওই অ্যান্টিভাইরাস পৌঁছানোর জন্য প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিও তো চাই। ইট ইজ নট এন ইজি ফেনোমেনা, ইট উইল টেক সাম মান্থস। নতুন ফ্যাক্টরিজ তৈরি হবে, যেরকম চাইনা 10 দিনে একটা 1000 বেডের হসপিটাল তৈরি করেছে। সো চাইনা হয়তো প্রবাবলি 10 দিনের মধ্যে একটা ওভার ক্যাপাসিটি। এটা আমাকে যা মনে হচ্ছে, ওই যে দেখিয়েছে চায়না, যা দেখিয়েছে আমাদের কি 10 দিনে হসপিটাল তৈরি করেছে, 10 দিন হসপিটাল তৈরি করেনি। এর সব গেম ছিল, আগে ওরা করে রেখেছিল, আর আপনাকে দেখিয়েছে ফাস্ট ফরওয়ার্ডে গিয়ে হোটেল তৈরি হয়ে গেল। আপনাকে তোমার স্লো মোশন দেখিয়েছে, এটা সব গল্প আছে, আগেকার সব তৈরি করা আছে। 10 দিনে কোনো হসপিটাল তৈরি হয় না স্যার, এটা পুরো গল্প আছে। I'm not getting into that debate because না, I'm just telling nobody has an ওরা যা দেখাচ্ছে আমাদের ওটা রাইট ছিল না। China provides, I'm not too sure about it. As I'm saying that হয়তো 10 দিনে হবে না, বাট 1 মাসে হবে বা 2 মাসে হবে, but we have to provide it to the last person in the world once this antivirus comes out. আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন সবার জন্য, চায়না থেকে একটা প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ, আমার শোনো, আমি যে চায়না কমসে 20-25 বার গেছি চায়না, ঠিক আছে? চায়নাতে আমি রেগুলার কথা বলি WeChat-এ, তো আমি যাদের কাছে ওখানে আমি ডিলিং করি ওদের সঙ্গে, আজকে আমি ওদের মেসেজ পাঠিয়েছি কি তোমরা কেমন আছো, তো ওরা লিখছে উই আর ফাইন, উইল ওভারকাম উইথ দিস। এটা আমি 2 মাস আগে কথা বলছি। তারপর এখন যে মেসেজ পাঠিয়েছি, ওরা বলছে কি আমাদের খুলে গেছে কিন্তু কোনো বিজনেস নেই, নোবডি উইল কাম, দেয়ার ইজ নো ফরেনার, নো বিজনেস। আর ফ্যাক্টরিতেও কাজ হচ্ছে না, এরা খালি আমাদের দেখাচ্ছে কি আমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ। কিছু ফ্যাক্টরি চালু হয়েছে অনেক কম রেঞ্জে, পুরো ওয়ার্কার এখনো রিটার্ন আসেনি, আর ওরা এখনো পুরো স্টেবল না, ওরা পুরো ওদের লকডাউন মধ্যে পয়সা দেখাচ্ছেই খুলে গেছে, কিন্তু অবস্থা ওদের খুব খারাপ আছে। আমি 10 জনের কথা বলছি। আমি একটা চটজলদি প্রশ্ন করবো সবার জন্য। আগেইনস্ট গভর্নমেন্ট কেউ বলছে না, ওরা আগেইনস্ট গভর্নমেন্ট একটা কথা বললো না, ওরা খালি বলছে উইল ওভারকাম, উইল ডুইং দিস, উই আর ডুইং দ্যাট। they are positive minded, that's the only thing you are saying. তো আমি একটা প্রশ্ন সবার কাছে করব, ওরা না ওদের যা জিংপিং আছে না, ওদের বাবা বসে আছে, ওদেরকে যা দেবে ওরাই জানে, ওরা ভয় একটা মুখ দিয়ে কথা বলে না। ইন্ডিয়ান মিনিস্টার আছে। Okay, that's a very vital point to say. So will you ban these Chinese products? Using these Chinese products? ব্যান হবে না, এটা একটা ড্রামা আছে, কিছুদিন চলবে, ড্রামাটা আবার আরম্ভ হয়ে যাবে। আচ্ছা, প্রসেনজিৎ দার কাছে যাও, চলবে, এটা ভাব
ব্যাপারটা আমি প্রসেনজিৎ তার কাছে যাবো প্লিজ প্রসেনজিৎ No, উইল ইউ it's ব্যান fine চাইনিজ without- প্রোডাক্ট মিস্টার ওয়াল I- প্রসেনজিৎ তাকে জিজ্ঞাসা করি আমি একদমই ব্যাক করবো না চাইনিজ প্রোডাক্ট, বাট আমাদেরকে একটা জিনিস ভাবতে হবে, চায়না কিন্তু র মেটেরিয়ালটা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে যাচ্ছে। So, ওরা যদি চাইনিজ প্রোডাক্টটা ইন্ডিয়াতে না পাঠায় তাহলে পর আমাদের র মেটেরিয়াল না প্রডিউস করার জন্য প্রচুর লোক না খেতে পেয়ে মারা যাবে। Right. কারেক্ট হ্যাঁ So all the আই economies, tell all me. the economies today, all the economies in the world today are interconnected. So it is not an easy thing. Right. It's not that it's a very valid point you have said, Mr. Mukherjee, that all the economy is interconnected. That is the key point. That is the very vital point he has raised. Irene, please ball. Please tell me. একটা যেটা মানে আমাদের অনেক সময় অনেক এমএআই প্রোগ্রাম হয় থ্রু চেম্বার, যেখানে আমাদের মানে ইনফ্যাক্ট আমাদের টিমের সেক্টরই হচ্ছে চায়না। তো আমাদের এখানে অনেকগুলো প্রোগ্রাম আছে যেটা হারবিনে, শেনজেনে, জিয়ানে এইসব জায়গায় প্রোগ্রাম লাইন্ড আপ। ওকে, সো এখন when we are talking to the organizer, they have a feeling যে মানে না এভরিথিং ইজ ফাইন হেলথ, যেটা মিস্টার বালিয়া বলছে না, ওরা কখনোই বলছে না যে আমাদের এত রকম অসুবিধা হচ্ছে, এত রকম, আমরা কিন্তু নর্মালি ফাংশন করছি, এই কথাটা ওরাও কিন্তু বলছে বারে বারে। এখন যেটা আমার মনে হয় কামিং টু দ্য মানে কোয়েশ্চেন অফ সন্দীপ, আমার তো মনে হয় ডেফিনেটলি চায়নার প্রোডাক্ট যত আমরা ডিসকারেজ করতে পারি সবাইকে ইউজ করার জন্য বা কিছু, ইট শুড বি ডান টু এন এক্সটেন্ট। বাট হাউএভার যেটা উনি বলছিলেন র মেটেরিয়ালস প্রচুর আসে চায়না থেকে, আমাদের অনেক ট্রেড হয়, ইন্টারনাল ট্রেড প্রচুর হয় উইথ চায়না। সো হঠাৎ করে হুট করে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। উই আর নট লাইক ডোনাল্ড ট্রাম্প যে হঠাৎ করে বলবে যে সব বন্ধ করে দাও, সেটা উই ক্যানট ডু। সো এভরিথিং বি ইন আ প্রসেস, যদি এটা আস্তে আস্তে করা হয়, চায়না আই থিঙ্ক ইফ আস্ক মি ইট ইজ আ স্টেট উইচ নিডস, ইট ইজ আ কান্ট্রি উইচ নিডস টু বি সেগ্রিগেটেড ফর শিওর। তো সেখানে যদি আমরা নিজেদের র মেটেরিয়াল নিজেরা যদি তৈরি করতে পারি, আমাদের ইকোনমি আরো বেটার হবে। So সেইটা will take a lot of time, it will not happen overnight, but it should be there in the minds of the government and the people for sure. And China কে যতটা পারবো আমরা যদি অ্যাভয়েড করা যায় আর কি টু না আমি ডিল উইথ। আমি একটা এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট আইরিনও বললো যে আলটিমেটলি ইকোনমি ইজ ইন্টারকানেক্টেড। সো একদিনে তো সেটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না, আমাদেরকে সময় লাগবে। অ্যান্ড ফেলে দেওয়ারটার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিভাবে মানুষ নিজেকে সেটেল করতে পারবে, আবার ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন যেতে পারবে, কারোর সঙ্গে কারোর ঝামেলা নয়, ঝঞ্ঝাট নয়, সবাইকে মিলেমিশে আবার একই রকম ভাবে থাকতে হবে। সেটাই হচ্ছে মূল মন্ত্র, জীবন মানেই সেটা। তো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমাকে কালকে রেজ করেছিল যে ইজ দেয়ার এনি মেরিট অফ দিস লকডাউন, ইজ দেয়ার এনি মেরিট অফ দিস লকডাউন। তো আমাকে আমার একজন বন্ধু তার রিপ্লাই দিয়েছিল, মানে রেসপন্ড করেছিল, আমি সেটার আনসারটা বলছি। ইউ অল ক্যান মানে অ্যাডমিট, ইউ ক্যান টেক ইট ইজ কারেক্ট অর ইউ ক্যান সে ইট ইজ রং, ইট ইজ আপ টু ইউ। হি সেড কি the whole world is purifying itself. The nature is healing. And second thing, today there is no pollution. SPM level, suspended particulate matter in air, is very low. We can breathe the fresh air right now. When we go upstairs at night, we see a sky full of stars twinkling. I have not seen it for a long time. Everybody said কি তুমি যাওনি ছাদে তাই তুমি দেখোনি, বাট আমি তো রাস্তায় থাকলেও তো আকাশটা দেখতে পাই, আমি দেখতে পাইনি সেটা, এটা সত্যি কথা, আমি দেখতে পাইনি। তো আমার মনে হয় নেচার ইজ দ্য আলটিমেট গড। তো নেচার উইল ব্রিং আপ সামথিং কি করোনা ভাইরাস উইল গো। আই অ্যাডমিট উইথ দ্যাট পারসন, আই ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ অ্যাডমিট অর নট। তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করছি, there is a theory which is saying that করোনা ভাইরাস কোনো ব্যাড ফ্যাট থেকে আসেনি, চায়না ল্যাবে প্রোডিউস করেছে। কারেক্ট। Is it that ki China was trying to purify the nature? Then in that case, support China. China want to be superpower. So if it is produced by lab, if it was produced in lab, then nature actually did not interfere in this case. It all happened. Now, Walia ji has said some point. Mr. Walia, please repeat your answer. You have said one thing. China wants to be superpower. Jinping is elected president or prime minister, I don't know. He is মানে আজীবন আছে president. ও আমার যা থিঙ্কিং আছে, ও চাইছে কি আমি তো সব দিক থেকে বড় আছি, আই এম বিগার দেন এভরিথিং, আমি শুধু আমেরিকা থেকে বড় হতে চাই। ও আমেরিকাকে ডাউন করার জন্য, ওর ইকোনমিকে ডাউন করার জন্য এই ভাইরাসটা ছাড়লো। এই যে বায়োওয়ার, ঠিক আছে, এটা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেখুন আমেরিকাই হয়েছে।
ও যা চাইলো ওটাই হলো। যত শেয়ার মার্কেট পড়লো ও সব ওদের কোম্পানি, ওদের সব চাইনিজ লোকেরা কিনে ওরা বিগ হচ্ছে। এখন দেখবে তুমি চায়না ইজ সুপার পাওয়ার হয়ে যাবে, নাম্বার 1। ইউএসএ ডাউন হয়ে যাবে। ইউএসএ অবস্থা ইজ ভেরি প্যাথেটিক। 2 লাখ লোক তো নিজে বলেছে মরবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো স্টার্টিং এ বলে দিল আমাদের 2 লাখ লোক মরবে, ওরা আগেই বলে দিল। So, Mr. Mukherjee, do you admit with Mr. Walia what he said? I will give this a pass. You will give this a pass. You will give this a pass. Very, very, very clever. Because I really don't think that China can actually become. It is a superpower, but it can supersede US. I really don't think so. Acha, I will go to Irene. Irene is raising her hand. Please, Irene. I think, to be very honest, I'll be more inclined towards Mr. Walia's thoughts, because it is a fact. Basically, this thing is not about opinion. It is a fact which has happened. It is not proved as of now, but everyone, whoever has, I mean, everything is pointing towards that. It's a biochemical warfare, and এটাকে ইচ্ছা করে করা হয়েছে সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য, বা আমেরিকাকে ডাউন করে। UK is also very, very badly affected, but the prime minister has gotten COVID-19, so it is like you see Britain. Britain has gone for a lockdown of 6 months. That's what I'm saying. UK it's a very bad shape. So basically, all the prominent countries, they are facing a huge backlash, and China is actually, and plus another thing is testing kits গুলো যেগুলো পাঠিয়েছে, ভেন্টিলেটার্স পাঠিয়েছে, সব খারাপ পাঠিয়েছে। So ওই মানে সেটা অন্য লোকেরা কিনে তো of course now what they are going to compensate with the money? They are not being able to compensate with the money. So the money is a loss, and they have taken the things মানে হুড়মুড়িয়ে সবাই না চিন্তা করে এত জিনিস নিচে চায়না থেকে, যেটা কমপ্লিট পুরো ওয়েস্টে গেছে। So এটা definitely there is a big thought behind this, and there is a plan behind this. কতটা ওরা সাকসেসফুল হবে, ওরা ইচ্ছে করে ডিলে করেছে, ইচ্ছা করে সবকিছু ডিলে করেছে। It's a very pre-planned thing, and it's a very fantastic plan if you think that way. মানে যেটা ওরা করেছে, it's such a well thought out plan to become the superpower. Today, because I am the host, I can't take anybody's side. I am neutral today. নতো অন্য সময় প্রসেনজিৎদা তোমার সাইডে চলে আসতাম, তুমি চাপ নিও না। But I am neutral today. But it's a very long topic. No, it's a very long topic, and I also admit প্রসেনজিৎদা's point also, because USA কি সত্যি চায়নারা কন্ট্রোল করতে পারবে এর পরবর্তীকালে? কারণ এটা কি পসিবল ফর চায়না to take over USA? This is a very, very important point. Though I believe what Waliaji said is the maximum voice of mass. It is the voice of mass what Walia and Irene Datta said. Yeah, Mr. Mukherjee, please. World biggest এবং largest manufacturing country কোনটা? It is China, right? Yes. And they are the highest exporter of their manufacturing goods and services, right? যদি ওরা বাকি ওয়ার্ল্ডকেই শেষ করে দিল, তাহলে ম্যানুফ্যাকচার করে এক্সপোর্ট কাকে করবে? প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, যখন ইউএস আর চায়নার ট্রেড ওয়ার হয়েছিল, ট্রেড ওয়ারে ট্রাম্প বলেছিল that I am going to impose all these sanctions. It is China যে ওদের এগ্রিমেন্টকে অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হয়েছিল after many months of negotiation, because they always knew that if they fail to export to the US, which is their largest consumer, their economy will go for a toss. So I am not a believer of the fact that China সবাইকে শেষ করে সুপার পাওয়ার হতে চাইছে। You have said an amazing point. It will be a key point ki you have said a reason which defends you. মানে হতো না কি, you have defended yourself. কি আমরা সবাই বলছি যে চায়না করেছে, বাট চায়না কেন? যেরকম চায়না always has an aspiration. Everybody, India has an aspiration to become a larger country, larger economy than Germany and UK and France, right? Don't you have an aspiration? Similarly, China also has an aspiration to become bigger than US. There is nothing wrong about it. But I really don't think that this could be the reason. I have a question for Mr. Mukherjee. If there is absolutely nothing wrong in becoming, wanting to become a superpower, but is the method right? Or the process is right? We will start, questioning it right or wrong only when it is proved that they have done it. Of course, yes. There is no proof as such today. But whatever everything is hinting at. If it is proved tomorrow that they have done it,
and they have not told the world that they have done it, then every other country is gonna, put sanctions on China. So China immediately Right. শেষ হয়ে যাবে. China এমনিতে শেষ হয়ে যাবে, and I have heard ki if US gets normal very soon, then Trump will not leave China. He will definitely go and do the bombing. Everybody is saying that. I don't know what will happen, but this is the voice of No. mass. I am just please, এখানে please, Mr. Mukherjee, you can say. আমরা এমন একটা এরাতে চলে এসেছি যেখানে bomb is not the solution. If it is not a ISIS country, right? What will be the war? It will be an economic war between US and China. US will apply so many sanctions on China that China as an economy will collapse. bomb করলে পর তো কয়েকজন মারা যাবে। আমি যদি collapse করে দিই, US এর যে ফ্যাক্টরিজ গুলো যাদের সঙ্গে ডিলস ছিল চায়নাতে, they have closed the business with China. No, so again, they are not closing, they are on the verge of closing. It has nothing to do with US, please understand. একটা company, they thrive on profitability, they thrive on supply chain. যদি জানে যে আমাদের একটা কান্ট্রিতে যেখানে এই টাইপের প্রবলেম রেকারিং হচ্ছে and it can disrupt their supply chain to a very big extent, they will diversify their risk. So as a process of risk diversification, ওরা আলাদা আলাদা কান্ট্রি তো সেট আপ করছে। যেরকম ইন্ডিয়াতে ফার্স্টে ব্যাক এন্ড হয়েছিল, রাইট? ইট ওয়াজ কনসিডার্ড দ্য ব্যাক অফিস অফ ইউএস এর যত ব্যাক অফিস জব ইন্ডিয়াতে ছিল। ইন্ডিয়াতে যখন কস্ট বেড়ে গেল, ইট অল স্টার্টেড গেটিং ট্রান্সফার টু ফিলিপাইন্স। Correct. It does not mean that India did something wrong. It is a matter of convenience, matter of efficiency, matter of profitability for the corporates. Corporates don't think on the process of ki bhai China te hocche bhai yete hocche. They think that what is the business risk I carry, and what is the risk of my potential earning, what is the risk of my losses. On the basis of which they take decisions. So all the businesses who are moving out, or who are partly moving out from China, it is a part of a strategy to de-risk their business profile and to have a sound supply system. It was really, really excellent having you all on board, and it was a fantastic chat show. And thanks to Mr. Prosenjit Mukherjee, Ms. Irene Datta, and Mr. Walia for accepting my invitation. But before leaving, we have to do something. I will do 1, 2, 3. Okay, 1, 2, and 3. We all will say we shall overcome. Okay, this is the spirit. We have to be positive. Okay, so we all will say we shall overcome. 1, 2, and 3. Okay, let's start. Try 1, 2, and 3. We shall overcome. We shall overcome. Absolutely. Yes, I will like to thank. Before ending the program, I will like to thank the CEO of Just Studio, Shuchandra Vania, who has initiated this idea, wonderful idea. The people working behind me, I am only the face of the program, but there is a huge people working behind me. I will like to thank them. I will like to thank Chandrodoy, Pratik, Shoumita, who are working behind us and making this program so very much successful.